जय हिंद एंड वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा। हाँ जी, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ सक्सेस मंत्र ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ डिस्कस करेंगे 10 इंपॉर्टेंट MCQs रिलेटेड टू दी इकोनॉमी सेक्शन। हाँ जी, तो देखते हैं। बट उससे पहले आपका वीकली शेड्यूल जो आपको पीछे दिख रहा होगा कि जो भी इनिशिएटिव्स आपके लिए हम लेके आ रहे हैं यूट्यूब पे, है ना, उसका आई होप आप लोग जो है उसको फॉलो कर रहे हो, उससे पूरा बेनिफिट जो है ले रहे हो। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का। हाँ जी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Real GDP is calculated at current price. Second, nominal GDP is calculated at constant price. Third, for cross-country comparisons, real GDP is better than nominal GDP. And fourth, the ratio of nominal GDP and real GDP is called GDP deflator. तो आप पॉज करके वीडियो को आंसर इसका मार्क कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। प्लीज मेक श्योर कि आप आंसर जो है जरूर मार्क कर रहे हो, तभी सेशंस जो है उसमें ये प्रैक्टिस करने का फायदा होता है। चलो देखते हैं क्या पूछा आपसे। यहाँ से आपसे पूछा करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन सी हैं। तो पहली स्टेटमेंट जो है वो गलत है, दूसरी भी गलत है। क्यों? क्योंकि हम रियल जीडीपी जब हम बात करते हैं तो हम रियल जीडीपी कैलकुलेट करते हैं कांस्टेंट प्राइस पे, या फिर आप कह लो हम एक बेस ईयर लेते हैं और उस बेस ईयर के प्राइसेस जो हैं वो यूज करके हम रियल जीडीपी कैलकुलेट करते हैं। Whereas when we calculate nominal GDP, तो nominal GDP जो है वो करंट मार्केट प्राइसेस पे कैलकुलेट की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं रियल जीडीपी कैलकुलेट करूंगा तो मैं मान लो 2022 में रियल जीडीपी कैलकुलेट कर रहा हूं, लेकिन मैं शायद बेस ईयर मान रहा हूं 2011-12 को। अगर तो मैं 2011-12 के जो प्राइजेस हैं उनको यूज करके 2022 का रियल जीडीपी कैलकुलेट करूंगा। वेराज अगर आप देखो कि हम जब नॉमिनल जीडीपी जे ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, नॉमिनल जीडीपी ਅਸੀਂ कैलकुलेट करना है ਤੇ नॉमिनल जीडीपी फॉर द ईयर 2022 ਇਹ ਅਸੀਂ कैलकुलेट करांगे ਜਿਹੜੇ प्राइजेस इकोनॉमी ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ इन दिस पर्टिकुलर ईयर, मतलब कि एट करंट प्राइस। सो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। ठीक है, ਹੁਣ देखो जे फर्स्ट एंड सेकंड इनकरेक्ट ने ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਆਨਸਰ ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੋਂ एलिमिनेट करके ए बी ते ए स्टेटमेंट्स एलिमिनेट हो गई। बट स्टिल फॉर क्रॉस कंट्री कंपैरिजन थर्ड स्टेटमेंट डिस्कस कर दिया, रियल जीडीपी इज बेटर देन नॉमिनल जीडीपी। दिस इज करेक्ट। क्यों करेक्ट है? क्योंकि देखो ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, then we will have to look कि भाई इन्फ्लेशन कितनी हो रही है, सारा जी वो भी ध्यान रखना पड़ेगा। प्राइसेस राइज तो नहीं हुए, डिक्रीज तो नहीं हुए, ਤੇ then it is better कि ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ real GDP यूज करिए compared to nominal GDP। so third will be correct। fourth ਜਿਹੜਾ ਹੈ कि real GDP ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, nominal GDP ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ real GDP ਤੋਂ, what we get is GDP deflator। so the answer will be C, that is 3 and 4 are correct। so this is what we have explained। ਅਸੀਂ डिस्कस ਕੀਤਾ ਹੁਣੇ nominal GDP ਤੇ real GDP। ठीक है जी, चलिए तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हाउ मेनी ऑफ द बिलो गिवन पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड? प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी, मेजर ऑफ वैल्यू। सेकंड, फिएट मनी बैक्ड बाय एनी प्रेशियस कमोडिटी। एंड थर्ड, सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। आपको ये बताना है यहाँ पे कि कितने पेयर्स जो हैं वो करेक्टली मैच्ड हैं। हम ऐसे क्वेश्चन से जो है वाकिफ होने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यूपीएससी ने ऐसे सवाल इस बार 22 के पेपर में पूछे हैं, तो हो सकता है कि पीपीएससी भी जो है इस तरीके के इस पैटर्न पे सवाल जो है आपसे पूछ रहे। चलो डिस्कस करते हैं। देखो पहली जो हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट से डील कर रहे हैं वो है आपका मनी एंड बैंकिंग वाला चैप्टर में। जो हम मनी का जो कॉन्सेप्ट जो है उसको जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं मनी के दो तरीके के फंक्शंस होते हैं, एक प्राइमरी फंक्शंस और कुछ होते हैं सेकेंडरी फंक्शंस। तो जब हम प्राइमरी फंक्शंस की बात करते हैं तो वैल्यू को मेजर करना मनी का प्राइमरी फंक्शन है। मतलब कि अगर मान लो ये एक पेन है तो इस पेन की कितनी वैल्यू है मॉनेटरी टर्म्स में, हो सकता है इस पेन की वैल्यू है ₹10। तो ये क्या हो गया, एक इसका प्राइमरी फंक्शन है मनी का कि इस पेन की वैल्यू को मेजर करके बताना। तो फर्स्ट पेयर जो है इसलिए वो है करेक्ट। लास्ट पेयर जो है वो भी करेक्ट है, क्योंकि सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी क्या है, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। चाहे आप फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन और फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। सो थर्ड जो है वो बिल्कुल सेकेंडरी फंक्शन हम पढ़ते हैं किसका, मनी का, दैट इज ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। जो ये बीच वाला सेकंड पेयर है ये गलत है। ये क्यों इनकरेक्टली मैच्ड है? क्योंकि जो
फिएट मनी है उसको बैक करने के लिए कोई भी प्रेशियस कमोडिटी जैसे कि गोल्ड या फिर मान लो सिल्वर, उसकी बैकिंग नहीं होती। फिएट मनी जो सरकार जिसको बैकिंग प्रोवाइड करती है, या फिर कह लो जो उस कंट्री का सेंट्रल बैंक होता है, उसके बैकिंग से वो मनी जो है उसकी एक्सेप्टेंस इकोनॉमी में होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर 500 रुपए का एक नोट है, उसको बैक करने के लिए कोई सोना या फिर कोई चांदी नहीं है, कोई गोल्ड या सिल्वर नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट की बैकिंग है, सरकार जड़ी है ओदी बैकिंग है कि भाई ये जड़ा कागज का टुकड़ा है, दिस इज अ 500 रुपी नोट, यदि वैल्यू है कितनी 500 रुपए, सो दैट इज व्हाट यू कॉल एज फिएट मनी। ठीक है, तो आंसर क्या होगा आपका बी, दैट इज ओनली 2 पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। तो ये आप एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हो, जो भी सारा यहां पे लिखा है हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। पहली स्टेटमेंट क्या कह रही है, द करंट अकाउंट आल्सो इंक्लूड्स मॉनेटरी गिफ्ट्स और ट्रांसफर पेमेंट्स टू एंड फ्रॉम अदर नेशंस। एंड सेकंड स्टेटमेंट, द बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स इज अ पार्ट ऑफ द कैपिटल अकाउंट। तो आपको यहां पे बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है। हाँ जी, फटाफट कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ दसो कि भाई केड़ी स्टेटमेंट जड़ी है इत्थे गलत हैगी है। तो देखो जो ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ, that we when we talk about the balance of payments, so in balance of payment we have one is the current account, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ current account, ਦੂਜਾ ਹੁੰਦਾ capital account। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ current account ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, current account ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ trade services ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਗਿਫਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੈਮਿਟੈਂਸਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। करंट अकाउंट विच असी की इंक्लूड करते हैं, जे मान लो तुहाडा कोई रिलेटिव, तुहाडा कोई भैन भरा या कोई भी होर रिलेटिव बाहर बैठा है, अमेरिका च बैठा है, कैनेडा च बैठा है ना, या कनेडा च बैठा है, तो वो कोई भी मॉनेटरी गिफ्ट दे रहा तुहानू, दैट इज इंक्लूडेड इन द करंट अकाउंट। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ये बिल्कुल सही है। जिहड़ी दूजी स्टेटमेंट है ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि देखो बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स, इत्थे जिहड़ा ये वर्ड यूज किया गया इनविजिबल्स, इहनू असी यूज करते हैं सर्विसेज लई। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ सोच सकते हो कि भाई इनविजिबल किवें, देखो जिवें ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਡਸ ਨੇ, ਗੁੱਡਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਟੈਂਜੀਬਲ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟੱਚ ਕਰਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਪੈਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਟੱਚ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਟੈਂਜੀਬਲ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਰ ਇਨਟੈਂਜੀਬਲ, क्योंकि ये इनटैंजिबल ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਇਹਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਇੱਕ ਸਰਵਿਸ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੀਚਿੰਗ ਵੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਮੈਂ ਟੀਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਯੂ نو ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਰਵਿਸ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਜੀਬਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲਸ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਡ, ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੇ ਗਿਫਟਸ। ਸੋ ਦਿਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿਲ ਬੀ ਇਨਕਰੈਕਟ। ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਸੀ ਇਨਕਰੈਕਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਹੈਂਸ ਫਰਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਸੈਕੰਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਇਨਕਰੈਕਟ। Please read, please go through once. This is what we have just explained to you. Coming to the graph, this is current account. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ trade in goods, trade in services and transfer payment, ਜਿਵੇਂ gift, remittances ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ grant। Capital account ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ you have the foreign direct investment, portfolio investment, FDI, FFI, FII, sorry, external borrowings, मतलब कि ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਨ, कोई भी लोन या फिर क्रेडिट जो तुसी बाहरों ले रहे हो, या फिर कोई एक्सटर्नल असिस्टेंस, कोई एड आ रही है बाहरों, राइट, फ्रॉम मे बी अनदर कंट्री और एनी अदर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन लाइक द वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक्सेट्रा। ऑलराइट, सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4। आई बिलीव आपको आप पीछे के सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4, which of the following statements is or are correct? Monetary policy is concerned with the management of interest rates and the total supply of money in circulation. दूसरी स्टेटमेंट, fiscal policy estimates taxation and government spending. Third statement, in India the union finance minister formulates the fiscal policy. D, all of the above। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਈ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਰੈਕਟ ਹੈ। ਕਰੈਕਟ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਚਲੋ ਡਿਸਕਸ ਕਰਤੇ हैं। ਹਾਂਜੀ, ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੋਨੇਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੀ ਦਾ
ਇੰਟਰਨਲ ਬੈਂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਇਹ ਮੈਨੇਜ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟਸ ਅਪ ਡਾਊਨ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਟੋਟਲ ਸਪਲਾਈ ਮਨੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਕਿਸ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਨੇਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਮੋਨੇਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਮੇਟੀ ਐਮਪੀਸੀ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖੋ, ਫਿਸਕਲ ਪਾਲਿਸੀ ਐਸਟੀਮੇਟਸ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਪੈਂਡਿੰਗ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਕਰੈਕਟ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਫਿਸਕਲ ਪਾਲਿਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟਿਡ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣ ਕੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ। ਇਲੈਕਟਿਡ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲੈਕਟਿਡ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਫਿਸਕਲ ਪਾਲਿਸੀ, ਕੀ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਕਿੰਨੀ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਸਕਲ ਪਾਲਿਸੀ ਚ। ਸੋ ਸੈਕੰਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਕਰੈਕਟ। ਤੀਜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਫਿਸਕਲ ਪਾਲਿਸੀ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿਹਦਾ ਡੋਮੇਨ ਹੈ, ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ, which is headed by the union finance minister. So all the statements are correct. Your answer will be D. That is, all of the above are correct. Explanation ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ read ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. I have already explained. Moving to question number 5. Which of the following statement is incorrect regarding the Human Development Report, HDR? First statement, HDR is released by the IMF. Second statement, for the first time in its history, the global HDI value has declined 2 years in a row, erasing the gains of the preceding 5 years. Tiji statement, in HDI, India is significantly behind the world average. ਹਾਂਜੀ, ਤੇ D option ਕੀ ਹੈ, both A and B. ਮਾਰਕ ਕਰਕੇ ਫਟਾਫਟ ਦੱਸੋ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬੜੇ ਹੌਟਲੀ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਸ ਨੇ ਵੀ ਕੈਰੀ ਕੀਤੀ। ਚਲੋ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਇਨਕਰੈਕਟ ਹੈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਵੀ ਆਲ ਨੋ it is not the International Monetary Fund, but it is the United Nations Development Program, UNDP, which releases the HDR या फिर Human Development Report. So the first statement is absolutely incorrect. Answer ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ A is incorrect, but B ਨੂੰ C ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ statement ਦੂਜੀ ਹੈ, this is correct. Why? ਕਿਉਂਕਿ ਬਈ ਗਲੋਬਲ HDI ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੰਜ਼ੈਕਟਿਵਲੀ ਡਿਕਲਾਈਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, reduction आई है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। and this is the reason that people are saying, the economists are saying that ਜਿਹੜੇ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਈਪ ਆਊਟ ਕਰਤਾ ਹੈ ਇਸ ਡਿਕਲਾਈਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਚ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਦ ਸੈਕੰਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ। ਥਰਡ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਕਰੈਕਟ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਰਲਡ ਐਵਰੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਘੱਟ ਆਈ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਲੈਸ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, this I have explained. ਤੀਜੀ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, this is the projected ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਵੈਲਿਊ HDI ਦੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਬਟ ਰਿਐਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਐਕਚੁਅਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਰਿਐਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਡਿਕਰੀਜ਼ਡ ਓਵਰ ਦ ਪਾਸਟ 2 years. this is the decline period. ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜਾ 5 ਸਾਲ ਚ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, that has been wiped, all the gains ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, that has been erased. this decline has caused that erase. I hope this is understood. ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਵਰਲਡ ਐਵਰੇਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 0.958, ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 0.849। ਰੈਂਕ 1 ਕਿਹਦਾ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦਾ 0.967, ਤੇ ਸਾਡਾ ਰੈਂਕ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 132 HDI ਰੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਰਲਡ ਐਵਰੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਲੋ ਹੈ। Alright, so I believe this is clear. Moving to question number 6. ਹਾਂਜੀ, consider the following statements. International economic transactions that are called autonomous are independent of the state of balance of payments. ਤੇ ਦੂਜੀ statement, autonomous transactions are called above the line items in the BOP. ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਾਰਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਰੈਕਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। Alright, so ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਟੋਨੋਮਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਟੋਨੋਮਸ,
ਇਹਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ BOP ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਬਿਕੋਜ਼ these are not done to bridge any kind of deficit in the balance of payments। ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਟ੍ਰੇਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡੈਫਿਸਿਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡ ਡੈਫਿਸਿਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰਿਜ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਵੀ ਆਰ ਓਨਲੀ ਡੂਇੰਗ ਦਿਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਟੂ ਅਰਨ ਸਮ ਮਨੀ ਮੇਬੀ ਔਰ ਟੂ ਅਰਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਟ ਆਲ ਟੂ ਡੈਫਿਸਿਟ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹ ਲਓ ਟੂ ਫੁੱਲਫਿਲ ਦ ਡੈਫਿਸਿਟ ਆਫ ਦ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ। ਸੋ ਦ ਫਰਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ। ਦੂਜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਟੋਨੋਮਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਥੋੜੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ BOP ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਬਵ ਦੀ ਲਾਈਨ ਆਈਟਮਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਦਾ ਆਨਸਰ ਵਿਲ ਬੀ C। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਟੋਨੋਮਸ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ, ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਕੰਪੇਅਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ? ਅਕੋਮੋਡੇਟਿੰਗ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਬਿਲੋ ਦ ਲਾਈਨ ਆਈਟਮਸ। ਇੱਥੇ ਆਟੋਨੋਮਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ? ਅਬਵ ਦ ਲਾਈਨ ਆਈਟਮਸ। ਅਕੋਮੋਡੇਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਡੈਫਿਸਿਟ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਡੈਫਿਸਿਟ ਨੂੰ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਸ ਡੈਫਿਸਿਟ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ you can say determined by the gap in the balance of payments whether there is a deficit or surplus ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ accommodating transactions ਨੂੰ perform ਕਰਦੇ ਹਾਂ। So this is the explanation. I believe this is clear. Moving to the next question, which of the following statements is or are not correct? A flexible exchange rate is a hands-off non-intervening policy with no explicit government actions. Second statement, when imports increase the demand for foreign exchange will increase। ਹਾਂਜੀ, ਮਾਰਕ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰੈਕਟ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਇਨਕਰੈਕਟ ਹੈ। कीवर्ड ਕੀ ਹੈ? ਇਨਕਰੈਕਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾਟ ਕਰੈਕਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਸਕਸ करते हैं। देखो पहली स्टेटमेंट ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੁਪਇਆ ਹੈ ਉਹ ਹਾਊ ਇਜ਼ ਇਟ ਫੇਅਰਿੰਗ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਅਦਰ ਕਰੰਸੀਜ਼, particularly we can say the US dollar। ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਈ ਕਿ ਇੱਕ ਰੁਪਇਆ ਕਿੰਨੇ ਡਾਲਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਡਾਲਰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਦੀ, ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਨॉन ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਬਈ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਹੈਂਡਸ ਆਫ ਪਾਲਿਸੀ। ਹੈਂਡਸ ਆਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਡਿਮਾਂਡ ਸਪਲਾਈ ਹੋਏਗੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੇ ਡਾਲਰ ਦੀ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਟਰਮਿਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਰਾਈਟ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਵੈਨ ਇੰਪੋਰਟਸ ਇਨਕਰੀਜ਼, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ USA ਤੋਂ, ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ USA ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸਮਾਨ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੰਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ USA ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਤਾਂ ਦਿਓਗੇ। ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਦਿਓਗੇ that payment will have to be in US dollars। ਬਈ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ, ਅਮਰੀਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦਾ US ਡਾਲਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਡਾਲਰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਾਲਰਾਂ 'ਚ ਕਰੋ। ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ what you will need is US dollars, more number of US dollars if you are importing more। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਪੋਰਟਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਨ ਮੰਗਾਉਣ ਲਈ। ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਉਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਲਰ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਐਂਡ ਹੈਂਸ ਦ ਡਿਮਾਂਡ ਫॉर ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿਲ ਆਲਸੋ ਇਨਕਰੀਜ਼। ਤੇ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਰੈਕਟ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਡੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ not correct ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। both the statements are correct। so this is the explanation ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈ ਤੇ both the statements we have seen are correct। moving to question number 8, which of the following is least likely, keyword ਨੂੰ underline ਜਾਂ ਫਿਰ circle ਕਰ ਲਓ, least likely to be a benefit accruing out of a cashless economy। ਪਹਿਲਾ, reduced or no counterfeit currency। ਦੂਜਾ,
ਈਜ਼ੀਅਰ ਪੇਮੈਂਟਸ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦ ਕੰਟਰੀ, ਤੀਜਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਕੁਐਲਿਟੀ, ਡੀ ਨਨ ਆਫ ਦੀ ਅਬਵ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਡਿਜੀਟਲੀ। मतलब फिजिकल ट्रांजैक्शन या फिर फिजिकल करेंसी विच यू आर नॉट डीलिंग, या फिर यू आर डीलिंग वेरी मिनिमली इन द फिजिकल फॉर्म ऑफ करेंसी। कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਡੀਲਿੰਗ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕਰੰਸੀ ਚ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਡਿਜੀਟਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਾਊਂਟਰਫੀਟ ਕਰੰਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਲੀ ਨੋਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹ ਲਓ they will be reduced, so that will be one of the most likely benefits of a cashless economy। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਲੀਸਟ ਲਾਈਕਲੀ। ਦੂਜਾ ਦੇਖੋ ਈਜ਼ੀਅਰ ਪੇਮੈਂਟਸ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦ ਕੰਟਰੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਸ ਪਰ ਯੋਰ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ। ਸੋ ਸੈਕੰਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲੀਸਟ ਲਾਈਕਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੋਸਟ ਲਾਈਕਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਕੁਐਲਿਟੀ, ਇੱਥੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਿਜੀਟਲ ਇਕਨੋਮੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਹੈਵ ਸਰਟਨ ਥਿੰਗਸ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। डिजिटल डिवाइस कुड बी मोबाइल फोन, टैबलेट, आईपैड, कंप्यूटर, लैपटॉप, मैक, कुछ भी, पहली चीज। दूजी चीज ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੜੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਜੀਟਲ ਸਕਿੱਲ ਸੈਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਿਜੀਟਲ ਲਿਟਰੇਸੀ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਰੈਡ ਪੀਪਲ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਮੈਂਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਰੀਚਾਰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਨਲਾਈਨ ਬਿੱਲ ਪੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਲਪ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ, ਡਿਜੀਟਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਡਿਜੀਟਲੀ ਲਿਟਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਹਿਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। So you have to have all these things and only then we can say कि भाई ये digital literacy या फिर cashless economy चों एक benefit निकल के आया कि एक increased economic equality है। But ये factors ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, increased economic inequality ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ that is the least likely to be a benefit out of the cashless economy। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸੀ, ਕਿ ਇਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਥੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਬੈਨੀਫਿਟ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲਈ ਕਿ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇਤੋਂ, ਐਂਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ, ਰਾਈਟ। ਮੂਵਿੰਗ ਟੂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 9, ਕੰਸੀਡਰ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਨॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। पहली स्टेटमेंट की कह रही है, NBFCs आर regulated under Companies Act 2013। दूजा, they are not required to maintain the reserve ratios unlike commercial banks। So select the correct statement। वीडियो ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ ਮਾਰਕ ਕਰੋ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਸੋ ਡਿਸਕਸਿੰਗ ਦ ਫਰਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕਸ ਨੇ they are regulated under the Banking Regulation Act 1949, but NBFCs are regulated under Companies Act 2013। A originally 1956 the act ਸੀ, but it was amended and hence it is called Companies Act 2013। ਸੈਕੰਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ NBFCs ਲਈ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੇਸ਼ੋਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਸ਼ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੇਸ਼ੋ CRR ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਰੇਸ਼ੋ SLR, ਇਹ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ NBFCs ਲਈ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। whereas when we talk about the banks, ਇਹਨਾਂ ਲਈ it is mandatory to have to maintain these ratios। so both the statements are correct here, your answer will be C। ਇਸ ਟੇਬਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੇਸ਼ੋਜ਼ ਨੇ CRR SLR ਐਟਸੈਟਰਾ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ, NBFCs ਲਈ, ਬੈਂਕਸ ਲਈ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੈ।
ਤੇ ਬਾਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ 2013, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949. All right, moving to question number 10, last question for the day. Consider the following statements. पहली statement, GDP deflator shows the changes in the average price levels in the economy. The दूसरी statement, GDP deflator is also known as implicit price deflator. So you have to, which of the above given statements is or are correct? ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕ ਕਰਨੀ ਹੈ correct statement. फटाफट कमेंट बॉक्स टाइप करके दस दो ਕਿਹੜੀ statement ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਚਲੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ GDP deflator, ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਬੇਸਿਕ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ। GDP deflator ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ? ਨੋਮੀਨਲ ਜਿਹੜਾ GDP ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੀਅਲ ਗ੍ਰੋਸ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੋਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੇਸ਼ੋ ਅਸੀਂ ਲੈਨੇ ਆ ਇਹਨੂੰ 100 ਤੋਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? GDP deflator. That is the definition. ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਨੋਮੀਨਲ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ? ਕਰੰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਰੀਅਲ ਮਤਲਬ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਤੇ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਤੋਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲੈਵਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਕਨੋਮੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਚੇਂਜ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਆ, ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ, ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲੈਵਲਸ ਵੈਦਰ ਦੇ ਹੈਵ ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ ਔਰ they have decreased. You get to know that through the GDP deflator. So the first statement is correct. Second statement जो है that is factual, absolutely correct कि implicit price deflator ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹਨੂੰ? GDP ਨੂੰ, sorry GDP deflator ਨੂੰ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? Both 1 and 2. Answer will be C, that is correct statement. I hope ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ GDP deflator ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਜਾਂ GDP deflator ਨੂੰ ਅਸੀਂ implicit price deflator ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, right? So this is the explanation I have already discussed. We have already explained it to you. I hope ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਕਨਸੈਪਟ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੇ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਤੇ do let us know in the comment section if you like this session. Do hit that like button. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸਕਸੈਸ ਮੰਤਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਤੇ ਪੇਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ I hope ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। Until then, all of you stay safe, study well, Jai Hind and bye bye.